مثال کی طرح ہم کہیں گے کتبہ، یہ فعل ماضی ہے نا، کیا معنی ہے اس کا؟ کل کتاب ناشرین ساتھ لانا، کل سے ہماری ناشرین کا سفر شروع ہو جائے گا. 4 دن میری کلاس رہے گی آپ کو، سوموار منگلوار بدھ اور پونے گھنٹے کی کلاس ہوگی 40 منٹ کی. کتبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لکھا، اس نے لکھا، ماضی میں ہے نا. تو اگر اس کو ہم یوں کہیں گے کتب المعلم علی السبورہ، کیا معنی ہے اس کے؟ معلم نے بورڈ پر لکھا. ماضی ہے نا، لیکن جب ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں اس کو لینا چاہیں، لکھا ہے یا لکھ چکا ہے، تب ہم قد داخل کریں گے اس پر. قد کتب المعلم علی السبورہ. دیکھو تبدیلی آئی کہ نہیں؟ لکھا اور لکھا ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں لے جائے گا. قد کتبہ لکھا ہے، اور اس کے معنی کہیں کسی جگہ پہ نکلیں لکھ چکا ہے، استاد بورڈ پر لکھ چکا ہے. تو گویا قد جب آپ نے داخل کیا اس پر، تو قد نے فعل ماضی کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس میں لے لیا. لکھا ہے، انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ ٹینس میں لے لیا. لکھا پاسٹ ٹینس میں ہے نا، لکھا ہے پاسٹ ہے، لکھا تھا پاسٹ پرفیکٹ ہے، لکھتا ہے پریزنٹ ہے، لکھا ہے اس میں پرفیکٹ ٹینس آ گیا نا، پرفیکٹ ٹینس آ گیا. اب جب کتبہ کو قد کتبہ کیا تو کانا لے لیں گے. کبھی کانا جو ہے کانا کتبہ، اب یہ دوسری تبدیلی آ گئی اسے، کتب المعلم لکھا تھا، پاسٹ میں اور لے لیا. صرف حرف کا داخل کرنا ہے اس پر، باقی کتبہ تصریف تو آپ کو آتی ہے. تو استاد جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ان سب چیزوں کا سفر کرے. اسی طرح سے مثلا اسی ماضی کو اگر ہم اذا کی بات کر دیں گے، مثلا اذا کتب المعلم، جب معلم لکھے گا. کتبہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے نا. اذا نے کیا کر دیا؟ اس کو مضارع میں لے لیا، آگے مستقبل میں لے لیا. گویا فعل ماضی کا یہ جو ٹینس ہے، اس کو مختلف زمانوں میں لے جانے کے لیے ہم کچھ حروف کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے فعل مضارع مثلا آپ کہیں گے یکتب، یکتب معنی لکھتا ہے. یکتب المعلم، مثلا معلم لکھتا ہے. یکتب المعلم، معلم لکھتا ہے. یہ 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے، ایک حال پر، ایک عادت پر ہے. یکتب معلم لکھتا ہے، یعنی گویا ابھی لکھتا ہے. دوسرا عادت ہے اس کی لکھنی. یکتب المعلم علی السبورہ، معلم بورڈ پر لکھتا ہے. یکتب الطالب علی الدفتر، طالب علم کاپی پر لکھتا ہے. تو یہ عادت پہ دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی کو اگر ہم یہ دونوں کے لیے کوئن ہوتا ہے نا، یکتب لکھتا ہے یا لکھے گا، لیکن جب اس کو لکھے گا کے لیے استعمال کرنا ہوگا تب سیکتب. سیکتب المعلم، معلم لکھے گا. اب اس کو ہم اردو میں ترجموں میں اپنے قرآن پاک میں عنقریب لکھے گا. عنقریب نہیں ہے، دماغ میں رہتا ہے، یعنی آگے لکھے گا. اور اگر ہم یہاں اس کو ترجمہ کریں گے نا عنقریب، آپ پڑھو گے اکثر لوگ، ان کی عادت ہو گئی ہے، تو یہ عنقریب بولنے کی مطلب لکھے گا آگے. اب اسی کو اگر ہم لکھیں گے سوف یکتب، سوف یکتب، اس کا مطلب بھی ہے لکھے گا، لیکن تھوڑا بعد میں. سیکتب کو میں نے ابھی لکھے گا، سوف یکتب کو تھوڑا دیر بعد لکھے گا. ہاں، جس کو ہم عنقریب اردو سے بولتے ہیں. تو گویا یہ تبدیلیاں کس پر واقع ہوتی ہیں؟ فعل ماضی پر، فعل مضارع پر. اب مضارع پر زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. مثلا آپ لکھیں گے لا یکتب، کیا معنی؟ یا ہم کہیں گے لا تکتب، کیا مطلب ہے؟ تم لا تکتب، انت لا تکتب، تم نہیں
लिखते हो नहीं, ला तक्तुब तुम नहीं लिखते हो, तुम या लिमाजा ला तक्तुब, तुम कहेंगे ना लिमाजा, यहाँ ज्यादा समझ में आ गया, लिमाजा ला तक्तुब। ये मैं अहमियत आपको बताता हूँ इस बात की कि आपको ये जितना फेल सीखना जरूरी है उससे ज्यादा आगे फेल के ऊपर जो तब्दीलियां होती हैं मुजारिया में ज्यादा होती हैं। मसलन लिमाजा ला तक्तुब का मतलब क्या बना, आप क्यों नहीं लिखते हो। तो ये यक्तुब तक्तुब किसके लिए इस्तेमाल हुआ, तक्तुब है ना मुजाहिरा, नहीं ला मुजारिया है ना, ला तक्तुब तुम नहीं लिखते हो, तुम ला तक्तुब, ला तुम नहीं लिखते हो। लेकिन अगर हमें कहना होगा तुम मत लिखो, तब इसी को हम करेंगे ला, देखिए तब्दीली आई कि नहीं, ला तक्तुब मत लिखो, इधर भी ला तक्तुब है इधर भी ला, लेकिन सिर्फ पढ़ने में यहाँ इसको ला तक्तुब तुम नहीं लिखते हो, ये ला जो है ये नाफिया है, हाँ, ला तक्तुब ये नाहिया है। नाहिया माने किसी चीज को रोकना, नाही करना, मना करना, और ये नाफिया है यानी नेगेटिव चीज बताना। हाँ समझे कि नहीं। आप कहते हो ना, किसी को कहते हो, मसलन आप कहते हो नहीं आप नहीं लिखते हो, आप नहीं लिखते हो, आप नहीं खाते हो, ये नफी है। लेकिन जब उसको बोलेंगे रोकेंगे तब बोलेंगे मत लिखो या न लिखो, मत लिखो, हमने रोका उसको। तो जब हम किसी को कोई काम से रोकेंगे और वो ला जो दाखिल करेंगे हम, वो ला कहते हैं उस ला को, ये नाहिया है। और अगर सिंपल हमें बताना कि ये आदमी ये काम नहीं करता है तो इसको नाफिया कहते हैं। तो नाहिया ला एक ही है, उधर नाफिया है उधर नाहिया है। और कभी ये ला जो है लैसा के मानी में आती है, वो तो मानी में आप पढ़ोगे। गोया आपने फेल माजी और मुजाहरा तो पढ़ लिया, लेकिन उसके ऊपर जो तब्दीलियां आती हैं वो आपने नहीं पढ़ी। मिसाल के तौर पर यही लफ्ज़ को लिखेंगे, लन लगा देंगे तो आपको हो गया तक, लन तक तुबा। पहले क्या कहा था, तक्तुबो है वर्ड हमारे पास, हमने यहाँ इस पर नस्ब डाल दी, लन तक तुबा। इसका मतलब आप हरगिज़ नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ही नहीं मुस्तकबल में। और इधर देखिए कभी हम लम लगाएंगे इस पर, ये पूरा सेट ऑफ वर्ड्स है, 8 वर्ड्स का सेट है जो इसको इस तरह से नस्ब देगा। लम अगर आप कहोगे तो आप कहोगे लम तक तुब, हाँ तुमने नहीं लिखा, माजी में ले गया। ये लम जो है फिर मुजारे को कहाँ ले गया, तुमने नहीं लिखा, यानी पास्ट टेंस में नहीं लिखा। इसको इसने लन तक तुबा तुम नहीं लिखोगे कहाँ ले लिया, फ्यूचर में। तक्तुबु का वर्ड फिर मुजारा हाल और मुस्तकबल दोनों पर दलालत करता है ना, लेकिन जब आपने लन लगा दिया इसको खास मुस्तकबल में ले लिया, फ्यूचर में ले लिया। और लम जब दाखिल किया उसने कहाँ ले लिया, माजी में। लम तक्तुब अलम नजअलिल अर्द महदा, लम नजअल हमने नहीं बनाया। तो गोया ये तब्दीलियां जो फेल मुजारा पर होती हैं ये आपको बराबर। और फिर फेल मुजारा पर जो तब्दीलियां वो ये हरूफ आते हैं, वो फेल के स्ट्रक्चर में वर्ड्स में क्या तब्दीली लाता है, मानी में क्या तब्दीली लाता है, ये आपको सीखना है। ये अब आपके इल्म सर्फ का ये जो पूरा कायदा है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो रिकमेंड करेंगे आपको, कौन सी किताब करेंगे, ये जो अपनी किताब क्या तसरीफ़ुल अफ़आल जो पढ़ी वो आपकी इनिशियल स्टेज की है, तो आगे वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी किताब जिससे आपको फ़ायदा आ जाए। तमरीन और सरफ भी कर सकते हैं, उर्दू में आपको मिलेगी वो किताब, या और भी कई किताबें हैं जो वो रिकमेंड करेंगे तो वो आप पढ़ेंगे। उन्होंने खुद भी एक किताब किया है तरतीब, तो इंशाल्लाह शाह साहब की क्लास आपको, और ये हम जितनी भी जो दर्स आप यहाँ पढ़ते हो, नाशीन पढ़ते हो या दूसरी चीज़ें पढ़ते हो या नाहव पढ़ते हो, उस सबसे अहम होगी शाह साहब की 2 दिन की क्लास, क्योंकि उससे आपको फेल अच्छी तरह से पहचान में आएगा, तब आप आगे जा कर के कुरान पाक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसलिए कल से मतलब इस हफ्ते से
سنیچر جمعہ اور سنیچر کو آپ کی اہم کلاس ہوگی کہ فعل مضارع پر کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا فعل ماضی پر یا حروف داخل کرتے ہیں تو کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں 1-2 بار تصریف بھی کر لیا کریں گے تاکہ آپ کو ریوائز ہو جائے بار بار، انشاءاللہ ہوگا اسی ہفتے سے اب شروع۔ تو کل ناشین اب ساتھ لائیں گے، کل سے ہمارا میری کلاس میں عربی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، آپ کو جو بھی پوچھنا ہوگا عربی میں پوچھنا، جیسے بھی ہوگی ٹوٹی پھوٹی ابھی چلے گی، لیکن جب لڑکے آگے نکل جائیں گے تب آپ کی ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ نہیں چلے گی، تو پتہ اصنف سے ہی اس وقت سارے ایک ہی جیسے ہیں تو سب کر سکتے ہو۔ السلام علیکم۔